फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स हमर टाइम टेबल अनुसार आज थिला कंप्लीट सोशल स्टडीज पेडागोजी रो डिस्कशन। तो फ्रेंड्स सोशल स्टडीज पेडागोजी आपणकर कंप्लीट यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 तीनोटी जाक यूनिट रो कंप्लीट डिस्कशन आज हमें करबा जो थिरे कि आपणकर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसुथबा रिपीटेड क्वेश्चन आपण माने पाइबे। एंड फ्रेंड्स जो गुड़िक पढ़िबा द्वारा जो माने मध्य आज नुआ क्लास करुथिबे सेमानंकर मध्य फंडामेंटल इजीली क्लियर हे पारिबो। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोरे वीडियो भलो लगे लाइक शेयर कमेंट करबा को आदे भी भूलिबे नाही। एंड फ्रेंड्स जदि चैनल ए नुआ छथि एंड सब्सक्राइब करि दउचंती एमिति इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टिव एंड आपनकर मैराथन महामाराथन क्लास प्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंचबो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। आमर जो सामाजिक विज्ञान आपण जेतेबेले साहित्य पढुचंती केवल साहित्य पढुचंती, जेतेबेले गणित पढुचंती केवल गणित पढुचंती, जेतेबेले इंग्लिश पढुचंती तो केवल इंग्लिश विषय रे ही आपण ज्ञान लाभ करूचंती। बट जेतेबेले आपण सामाजिक विज्ञान पढुचंती सेतेबेले आपण आपणकर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र चारोटी विषय ज्ञान आपण लाभ करूचंती। तो एई जो भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान एंड अर्थशास्त्र कहली तार सीक्वेंस टी भी मने रखिबे कहीं कि ना क्वेश्चन आसे सामाजिक विज्ञान रो तृतीय विषयटी कोन, चतुर्थ विषयटी कोन, प्रथम विषय कोन, तो एमिति क्वेश्चन आसीबो। तो आपण सीक्वेंस मने रखिबे प्रथमे भूगोल, द्वितीय रे इतिहास, तृतीय रे राजनीति विज्ञान एंड चतुर्थ रे अर्थशास्त्र। मने रहला फ्रेंड्स एटा होची हमर फर्स्ट विषय रो सबुठो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर हमें देखिबा इतिहास शिक्षादान पेशीय कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित केउटी संपृक्त नुहे। पेशीय कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य कथा कहूची माने फ्रेंड्स सेठी किछि ना किछि काम होथबो, किछि ना किछि आपण करूथिबे, किछि आपण चित्र करूथिबे कि गोटे मॉडल प्रस्तुत करूथिबे कि आपण गोटे ऐतिहासिक जो मानचित्र रे आपण किछि स्थान चिन्हट करूथिबे एगुड़िक सब कौशलात्मक शिक्षण रे अंतर्गत। एमिति कि आपण गोटे मानचित्र बनाउथिबे तो देखिबा शिक्षार्थी माने दुर्गर प्रतिरूप प्रस्तुति करूचंती, मॉडल बनाउचंती, तो एटा गोटे कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित संपृक्त। बट एठी आपण को मागिछि कोटा नुहे शिक्षार्थी माने मानचित्र रे गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान गुड़िक चिन्हट करूचंती, तो एठी मध्ये तांकर पेशीय कौशल काम चलीछि। शिक्षार्थी माने ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करूचंती, बहुत इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। आपणकर ज्ञानात्मक, पदात्मक, कौशलात्मक, प्रयोगात्मक क्वेश्चन आपणकर निश्चय आसीबो, उद्देश्य भित्तिक क्वेश्चन निश्चय आसीबो। आपण माने डिफरेंस क्रिएट करबाटा सिखंतु तो कौशलात्मकटा अधिक आसी थाए। तो आपणकर मानचित्र अंकन, मॉडल प्रस्तुति एगुड़िक सब गला कौशलात्मक। तो शिक्षार्थी माने ऐतिहासिक चरित्र मानक जीवनी पाठ करूचंती, तो एटा आपणकर कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य नुहे। उच्च प्राथमिक विद्यालय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम रे केउ विषय को अंतर्भुक्त करा जाय नाही। उच्च प्राथमिक विद्यालय रे आपणकर उच्च प्राथमिक 6, 7, 8 रे आपण पिलांकु इतिहास पढ़ांती, आपणकर राजनीति विज्ञान पढ़ांती, अर्थनीति पढ़ांती, बट आपणकर नगर विज्ञानटी अंतर्भुक्त करा जाय नाही। कोथिरे आपणकर उच्च प्राथमिक विद्यालय मानकरे। निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउ विषय अध्ययन कले देश प्रेम तथा जाति प्रीति उद्रेक हुए। आपणकर जो देश प्रेम रहिछि, आपणकर महापुरुष मानकर देश प्रेम विषय रे एंड सेमाने हमर देश पई केमिति तांकर जीवन देइथिले, केमिति कारावरण करिथिले एगुड़िक सब जानि कि ही आपण मोटिवेट हुअंती। तो ए जो देश प्रेम महापुरुष मानकर देश प्रेम जाति प्रीति आपण को विषय रु जानंती, आपण इतिहास पढ़िले जानंती। तो देश प्रेम जाति प्रीति उद्रेक हुए इतिहास पढ़िले एंड अतीत विषय रे आमे जानि थाउ इतिहास पढ़िले एंड इतिहास को आहुर गोटे इंपोर्टेंट कथा कहा जाय अतीतर राजनीति आमे जानि थाउ इतिहास पढ़ी। बुझी पाइले फ्रेंड्स। एंड जोठी पृथ्वी उपरिस्थ घटनावली, आकाश रे घटुथिबा घटनावली विषय रे हमकु जानिबा को मिले ताहा होची भूगोल।
ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ଆକାଶରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ସହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ତ ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ଆକାଶରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଭୂଗୋଳ ପଢିକି ଜାଣିବେ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ବୋଲି କହୁଛି ଦେଖିବା। ଭୂଗୋଳ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହବ। ଇତିହାସକୁ ଅତୀତର ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ? ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅତୀତର ରାଜନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅତୀତର ରାଜନୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବେ କହିଲି ଇତିହାସକୁ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ରୂପେ ରଖାଯାଇଛି? ତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ମିଶେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯୋଉ 2025 OCF 2025 ଅନୁସାରେ ବହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶର ଯୋଉ ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତାକୁ ଝୁଲଣା 1 ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ତାକୁ ଝୁଲଣା 2 ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ସିଲାବସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବହି ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶକୁ ମିଶେଇ ହସ ଖେଳ, ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶକୁ ମିଶେଇ ହସ ଖୁସି, ଏଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ସାମାଜିକ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ରୂପେ ରଖାଯାଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝଉଛି? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପିଲାଙ୍କର ମହତ୍ ଗୁଣର ବିକାଶ ହବ, ଜାତୀୟ ସଂଗତି ମନୋଭାବର ବିକାଶ ହବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହବ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ତାହା କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ କେତେବେଳେ ନିର୍ଭର କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ ଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବୁଝାମଣା ରଖିବା। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବୁଝାମଣା ରଖିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇତିହାସ ବିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ମୂଳ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଇତିହାସର ଫଳ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ସିଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂଗୋଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହୁଏ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଉକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ତ ଭୁଲ କୋଉଟା? ଭୂଗୋଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅତୀତ କାଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଅତୀତ କାଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳ। ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଯେମିତି ଇତିହାସ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ମହତ୍ ଗୁଣର ବିକାଶ ହବ, ତାର ଜାତୀୟ ସଂହତି ମନୋଭାବର ବିକାଶ ହବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହବ। ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପଢିଦେଲେ ଇତିହାସ କଣ ଏଗୁଡିକର ବିକାଶ ହେଇଯିବ? ଆଦୌ ବି ହବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ଇତିହାସ ପଢିବା ପରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହବ। ତ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳ ଦବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଟାଇମ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳ ଦବ। ଯେମିତି ଆମେ ବାବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, କି ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା, କି ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଯୋଉଟା ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
तो लक्ष्य और उद्देश्य भितर आपणकर डिफरेंस निश्चय आपण बुझी पारिथिबे। तो लक्ष्य साधारण हेथिबा बेले उद्देश्य होची गोटे निर्दिष्ट। ठीक अछि। लक्ष्य दर्शन उपरे पर्यवेसित हैला बेले उद्देश्य वास्तवता उपरे पर्यवेसित। लक्ष्य एकाधिक विषय पाई समान हेउथिला बेले उद्देश्य प्रति विषय पाई अलगा अलगा। एइठी देइछि उद्देश्य सुदूर लक्ष्य स्थल को बुझाए, एटा भूल अछि। ମୁଁ କହିଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣିକ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ एंड लक्ष्यटी आपणकर सुदूर लक्ष्य स्थल को बुझाइଥାଏ। तो एटा आपणकर भूल अछि। निम्न केउटी परिवेश विज्ञान शिक्षादानर मूल लक्ष्य व उद्देश्य नुहे। ए जो क्वेश्चन टी आपणकर 2025 रे आसीथिला। तो परिवेश विज्ञान शिक्षादानर मूल लक्ष्य उद्देश्य नुहे। देखिबा परिवेश विज्ञान जो शिक्षादान दिया जाउची प्रथमे तार मूल लक्ष्य गुडी को जानिबा, जनसंख्या वृद्धिर कारण को जानिबा एंड ताकू रोकिबा पाई आवश्यक पदक्षेप नबा, एटा तार लक्ष्य। उद्भिद जगतर सुरक्षा पाई सचेतन हेबा, एटा मध्य तार लक्ष्य। परिवेश परिवर्तन हेबार कारण निर्णय करि परिबा, एहा मध्य तार होची गोटे लक्ष्य। बट भाषागत दक्षता वृद्धि करिबा परिवेश विज्ञानर लक्ष्य बा उद्देश्य नुहे। सामाजिक विज्ञान अंतर्गत विषय गुड़िक हेउची आपणकर भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जोगु भारतीय संस्कृति समृद्धिमंत होईची। एहा केउ विषय अध्ययन कले जना पड़े। आपणकर देखंतु जेतेबेले आम देशकू आपणकर मोगल माने आसिले, तुर्क माने आसिले, पोर्तुगीज माने आसिले, इंग्रेज आसिले, तो एमाने समस्ते आसीबा द्वारा तांको संस्कृति और भारतीय संस्कृतिर समन्वय घटिला कि नाही। तो एई कथा आपण कोठु जानुचंती? इतिहास शिक्षा करी। प्राकृतिक परिवेश पर्यवेक्षण अनुध्यान और विश्लेषण सुजोग थिबा विषय भूगोल। तो आपण जगतीकरण उदारीकरण एगुड़िक सबू जो अर्थनीति उपरे जो डेभलपमेंट हुए एगुड़िक आपण जानी थांती कोठी? अर्थशास्त्र पढ़ी। आशा करा जाउथिबा तत्कालीन शिक्षण फलाफल जोटा आपण को सांगे सांग फल दैदब निर्दिष्ट उद्देश्य बा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जोटा आपण गोटिए क्लास पाई नियंती। शिक्षादान शिक्षणर केंद्र बिंदु। शिक्षादान कहा पाई होउची? शिक्षण काम कहा पाई चलीची? शिक्षार्थी पाई। जगतीकरण उदारीकरण घरोईकरण आदिर विभिन्न सूचना केउ विषय मिले? अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड जो माने आज मो चैनल नुआ अछंती सेमानक पई कहि रखे मु आपणकर कमेंट रे सोशल स्टडीज पेडागोजी रा कंप्लीट प्लेलिस्ट पिन करि देबी। जदि आपण मानकर कोठी भी किछि डाउट अछि टिके देखि नेबे, को क्लास देखंतु कि न देखंतु सेठी गोटिए क्लास अछि देखिबे आपणकर कंप्लीट टीएलएम रिलेटेड। तो सेई भिडियोटी को निश्चय देखिबे, ता उपृत क्वेश्चन निश्चय आसीबो नो डाउट फ्रेंड्स। केउ विषय अध्ययन कले देशात्मबोध जागृत हुए? इतिहास। कर्म भित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे? कर्म भित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित कोउटा संपर्कित नुहे कहूछि। देखिबा शिक्षार्थी निजे करी शिखंती, शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही हुअंती एंड आपणकर शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करंती। जेतेबेले जणे केवल पर्यवेक्षण करूची तो सेठी से निजे किछि कर्म करू नाही। तो आपणकर आंसर हेजिबो डी, कर्म भित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित संपर्कित नुहे। 2021 रे आसीथिला। केउ प्रकार शिक्षार्थी प्रति कारण शिक्षादान रे उपकृत हुअंती? ए वीडियो रे अधिकांश आपणकर 2021 क्वेश्चन अछि। आपणकर 2018 रु 2025 भितर क्वेश्चन गुडी को बहुत इंपोर्टेंट। केउ प्रकार शिक्षार्थी प्रति कारण शिक्षादान रे उपकृत हुअंती? आपण प्रतिकार मूलक बा रिमेडियल कोचिंग कहा पई आनिबे? जिए पछुआ अछि, जिए शैक्षिक क्षेत्र रे पछुआ अछि, आपण ता पई रिमेडियल कोचिंग बा प्रतिकारण शिक्षादान व्यवस्था करंती। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भूगोल शिक्षा रे विशेष भावे व्यवहृत हुए? तो फ्रेंड्स भूगोल शिक्षा रे आपण ग्लोब मानचित्र रेखाचित्र शिक्षा पर्यटन क्षेत्र परिभ्रमण सबु को तो व्यवहार करंती, बट विशेष भाव अधिक रु अधिक व्यवहार करंती मानचित्र और रेखाचित्र को।
କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଦେବେ, ଯେହେତୁ କେବଳ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇବାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ। ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ରୁ କେବଳ 60 ରୁ 50 ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏପଟରୁ ଯୋଉ 90 ମାର୍କ ରୁ ଆପଣ 50 କି 60 ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 100 ପାରେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ତ ସିଟିପି ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ରୁ 90 ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ 80 ରଖିପାରିବେ। ତ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ରୁ ଯଦି ଆପଣ 50 ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 130 ରଖିପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 130 ଇଜିଲି ରଖିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଧିକ କରିବାର ଅଛି। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶ। ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟାପ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ମ୍ୟାପ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଟଲାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଯିବା, ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ। ବଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନଟି ଏଇ ତିନୋଟି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର ଗ୍ଲୋବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରଟି ଗ୍ଲୋବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଭୂ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ଗ୍ଲୋବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଲୋଚନାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମିଶିକି ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ କାହା ପରେ କଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେଟାକୁ ମନୋନୟନ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଅଧିକ କିଛି କରିହବ କି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ଦେନ୍ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଝାଇଲେ। ଏହା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ବଟ୍ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିରୂପ ବା ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିବ, ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ହବ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଜଟିଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ମାନଚିତ୍ରର ସଂକେତ ଜାଣିବେ, ମାନଚିତ୍ର ପଠନ ଶିଖିବେ। ବଟ୍ ମାନଚିତ୍ରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଆଧାର ନୁହେଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡିପି ହେଲା, ଓଡିଆ ହେଲା, ଇଂଲିଶ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର SST, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ ସବୁଠି ମୁଁ କହିଥାଏ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚର ଉପାଦାନ 4ଟି ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କ ଥୁଆ। ତ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଏଇ 4ଟି ଉପାଦାନ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଅଟେ। ବଟ୍ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱଟି ନୁହେଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟରେଖା ଦ୍ୱାରା ସମୟ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟରେଖା? ଚିତ୍ରିତ ସମୟରେଖା ଦ୍ୱାରା। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉଭୟ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ମାନଚିତ୍ରର ସମାହାର?
ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବ, ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବ ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ମଡେଲ କି ନାହିଁ, ଏଣ୍ଡ ସେଥିରେ ମାନ ଅନୁସାରେ ମାନଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଭୂଗୋଲକ ବା ଗ୍ଲୋବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଓ ମାନଚିତ୍ର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଡେଲ ଓ ମେପ ର ସମାହାର। ବୃତ୍ତୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ଦର୍ଶା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦଶକ ଭିତ୍ତିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ପିଲା ନିଜେ ଶିଖିବ। କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ, ପରିଭ୍ରମଣ, ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏଥିରେ ପିଲା ନିଜେ, ତାକୁ ଯେହେତୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ତ ସିଏ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିଖେ, ତାର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ। ବଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ଦାନଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟ ମିଶିକି କରନ୍ତି। ବଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? କୋଉଠି ହୋଇନଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବଢେ, ଉତ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁ ବିଷୟ ପଢେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟପିକ ସରିବ ନାହିଁ। ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା? ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଆଉ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ ହଉଛି କଣ? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର ଗ୍ଲୋବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ମାନଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଦେଖିବା, ଅକ୍ଷାଂଶ, ଦ୍ରାଘିମା, ପୃଥିବୀର ଆକୃତି, ଦିଗ, ଭୂଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। ଭୂଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ଗ୍ଲୋବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଢ ବାଦାମୀ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଫିକା ବାଦାମୀ ମାଳଭୂମି। ଆପଣଙ୍କର 2025 ରେ ଆସିଥିଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଥିଲେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରୁଭୂମି, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ଜଳରାଶି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମତଳ ଭୂମି, ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆସିଥାଏ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ପାଇଁ ଗାଢ ନୀଳ, ଏଣ୍ଡ ଅଗଭୀର ଜଳରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିକା ନୀଳ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ତୃଣଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଯିବ। ହ୍ରଦଟି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେତୁ ଏହା ଏଠି ଭିନ୍ନ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। 1918ରେ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ପ୍ରବାହମାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପକରଣଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ପ୍ରବାହକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ଉପଯୋଗୀ? ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରେଖା। ସମୟ ରେଖା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଟାଇମ ଲାଇନ ବୋଲି କହୁଛୁ। କେଉଁଟି ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଦେବେ, ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ମନେ ପକେଇକି କହିବ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା? ଏହା ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉପକଥା କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ? ସତ୍ୟଗଳ୍ପ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଉପକଥା। ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସତ୍ୟଗଳ୍ପ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ସତ୍ୟ କଥା ସହିତ କିଛି କାଳ୍ପନିକ ମିଶିଥାଏ, ବଟ୍ ଉପକଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ।
ଶିକ୍ଷକ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉଛି, କୋଉଠି ଜଳବାୟୁ କେମିତି, କୋଉଠି କଣ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, କୋଉଠି କେମିତି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୁଏ, ତାହା ସବୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଜାଣନ୍ତି। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ଅପଚୟ ନକରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ଅପଚୟ ନକରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଯୋଜନାର କେଉଁ ସୋପାନ? ଆପଣ ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ ମୋଟିଭେସନାଲ ୱାର୍କ କରିସାରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିବା ପରେ ଉପକ୍ରମର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଲା? ଉପକ୍ରମ। ପରିଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏହା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ପିଲାମାନେ ଅବଜରଭେସନ କରିକି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, ଦେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ତାକୁ ବିବରଣୀ ଲେଖିକି ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ? ପ୍ରଥମେ ସି ଦେନ୍ ଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି, ଦେନ୍ ଇ, ଦେନ୍ ଡି। ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ ଯୋଜନା ଓ ହର୍ବର୍ଟଙ୍କର ପଞ୍ଚସୋପାନ। ହର୍ବର୍ଟଙ୍କର ପଞ୍ଚସୋପାନ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସରେ କହୁଛି। କେଉଁ ସୋପାନଟି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରୟୋଗଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସମ୍ପର୍କୀକରଣକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ ସହିତ ମିଶେଇ ଦଉଛୁ। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ କୋଉଟି? ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଉପଯୋଗୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠାଗାର ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ପାଠାଗାର ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ TLM ରିଲେଟେଡ କ୍ଲାସଟି ମୋର ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାଠାଗାର ସମ୍ବଳ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମ୍ବଳ ସବୁ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରେଖାଟି ପାଠାଗାର ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରେଖାଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମ୍ବଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଅଟେ? ଜରିପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ର, ଯୋଉଥିରେ କି ଛୋଟ ସହର ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସୂଚା ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ଅଟେ? ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର କାନ୍ଥଟଣା ମାନଚିତ୍ର ଅଟେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବା ବା ସହର ନକ୍ସା, ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ, ଜରିପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ର। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ରିଲିଫ ମାନଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡକୁ ଆସିବ, ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡକୁ ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେଉଁ ସମୟ ରେଖା ଆମେ କହିବା? ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମାନଚିତ୍ର ସମୟ ରେଖା କୁହାଯାଏ, ଏଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତ ଆଡକୁ ଗଲେ ତାକୁ କ୍ରମ ସଂକୁଚିତ ସମୟ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତ ଆଡକୁ ଗତି କରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରମ ସଂକୁଚିତ ସମୟ ରେଖା କହିବା। ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଗୋଲକ ବା ଗ୍ଲୋବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସୂଚନା ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ? ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି? ଜନ୍ ଡିୟୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି 1918ରେ କିଲପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍। କେତେ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କିଲପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ? 1918ରେ କିଲପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। 1930ରେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଭେନସନ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ
ସମସ୍ୟା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖିବା। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭେନସନ୍। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୋପାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି କଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଆପଣ ବିବରଣୀ ଲେଖନ୍ତି, ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ କଣ ହେଇଥାଏ? ପିଲା ନିଜେ କରୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ କେତୋଟି ମତାମତ ଅଛି? ଦଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସମଜାତୀୟ, ବିଷମ ଜାତୀୟ। ଯୋଉଥିରେ ସମାନ ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳ କରାଯାଏ ତାକୁ ସମଜାତୀୟ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଦଳ କରାଯାଏ ତାକୁ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ କୁହନ୍ତି। ସମଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ କହିଲେ କଣ ବୁଝା ପଡେ? ଦଳରେ ସମାନ ସ୍ତରର ପିଲା ଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ହାଇ ଏଚିଭର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଲୋ ଏଚିଭର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ମିଡିୟମ ଏଚିଭର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ। ତ ପ୍ରତି ଦଳରେ ସମାନ ସ୍ତରର ପିଲା ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ରଖାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ପ୍ରକଳ୍ପ, ସର୍ଭେ, ଅଭିନୟ ସବୁଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଏଇ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ସହିତ ମୋର ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାରାଥନ ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାରାଥନ ମହାମାରାଥନ ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବି ବାକି ରଖିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 40 ପାଖାପାଖି ଭିଡିଓ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାରାଥନ ମହାମାରାଥନ ର, ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ, ଟିକେ ବି ବାକି ରଖିବେନି। ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସାରିବେ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହୁଏ, ଆପଣ ସିଟି ବିଏଡ କୁ କ୍ଲାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଡମିସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ନବୋଦୟକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ସ୍ଥାନୀକରଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ସହଜ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛି ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କପି ଚେକିଂ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, 2025 ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ମାନଚିତ୍ର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା, ମାନଚିତ୍ର ପଠନ କରିବା, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବଟ୍ ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣଟି ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆମର ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଏଣ୍ଡ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ସାଧନୀ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ନେବେ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟୁଲ୍ସ ନେବେ। ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ନେବେ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଏମିତି ସବୁ ଟୁଲ୍ସ ନେବେ ବା ସାଧନୀ ନେବେ। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନୀ ବା ଟୁଲ୍ସ, ବଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଗୋଟେ କୌଶଳ ବା ଟେକ୍ନିକ। ନିମ୍ନ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ? ପରିସଂସ୍ଥାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ସଂଜ୍ଞା ପିଲା ଲେଖିବ ମାନେ ତା ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ମନେ ପକେଇକି ଲେଖିବ, ଏଠି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ସମାପନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ମେଳକରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ମୂଳକ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କଲି, ଏନ୍ସର ଭୁଲ ଭିତରୁ ଠିକ ଟିକୁ ବାଛିଲି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କଲି କି ନାହିଁ,
तो ठीक टी को जो निर्वाचन कली तो बहु विकल्प प्रश्नटी सेथिपाई निर्वाचन मूलक। एई प्रश्नटी कौन बहु विकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बहु विकल्प प्रश्न को निर्वाचन मूलक मध्य कहते कहीं सेथिरु भूल उत्तर भितर ठीक टी को आमे निर्वाचन करू। एंड आउ गोटे प्रश्न एठी रहुची गोटे ठीक सहित तीनोटी भूल उत्तर थाए तो ए भूल उत्तर गुडी को विक्षेपक कहती। स्थानीकरण मूल्यांकन द्वारा केउटी निर्धारण करा जाए प्लेसमेंट इभालुएशन द्वारा शिक्षार्थी मानकर प्रवेशिका दक्षता केते अछि निर्धारण करा जाए। निम्नोक्त मध्यरु सादृश्य प्रकार प्रश्न ओडिशार ओडिया केरलर ठीक सेमिति कोन हबो ताहा होची सादृश्य प्रकार प्रश्न। द्विमात्रिक ब्लूप्रिंट रे कोन थाए त्रिमात्रिक रे कोन थाए कहली कि नाही एबे तो द्विमात्रिक रे कोन थाए द्विमात्रिक रे उद्देश्य व विषय वस्तु रही थाए उद्देश्य व विषय वस्तु। नेक्स्ट देखिबा भूगोल शिक्षादान शैक्षिक त्रुटि जानिबा निमंते। तो फ्रेंड्स भूगोल शिक्षादान हो कि जेउ भी शिक्षादान आपणकर हो पिलांकर शैक्षिक त्रुटि तांकर जो दोष दुर्बलता रहुची ताकू जानिबा पई आपण को मूल्यांकन करंती नैदानात्मक मूल्यांकन करंती नैदानात्मक। नेक्स्ट देखिबा केउ प्रकार प्रश्नर उत्तर देबारे शिक्षार्थीर स्वाधीनता थाए। बहु विकल्प वस्तुनिष्ठ मेलन एठी स्वाधीनता न थाए संक्षिप्त उत्तर मूलक दीर्घ उत्तर मूलक एथिरे पिलार स्वाधीनता थाए। बीएस ब्लूम को मतरे शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण रे मानसिक दक्षतार क्रम वर्धिष्णु सोपान गुड़िक कौन क्रम वर्धिष्णु सोपान गुड़िक कौन देखिबा ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन तार सीक्वेंस माने रखिबे। वार्षिक परीक्षा जो मूल्यांकन होउची ताहा केउ श्रेणीर ताहा समष्टिगत मूल्यांकन। केउ प्रकार प्रश्न द्वारा शिक्षार्थीर चिंता शक्तिर परिप्रकाश दक्षता अधिक भल भाबरे माप करा जाई पारिबो। पिलार चिंता शक्तिर जो परिप्रकाशर दक्षता निबंध निबंध बा रचनात्मक प्रश्न बा दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न रे पिलार चिंता शक्तिर परिप्रकाशर क्षमता बा दक्षता आपण मापी पारंती। साधारणतः केउ प्रकार रेटिंग स्केल व्यवहार करा जाए रेटिंग स्केल साधारणतः 3 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट और 9 पॉइंट व्यवहार करा जाए बट विद्यालय स्तर रे 3 पॉइंट 5 पॉइंट एंड 7 पॉइंट को यूज करा जाए 9 पॉइंट को यूज करा जाए नाही। एंड रेटिंग स्केल रो पॉइंट गुड़िक अजुग्म संख्यक क्वेश्चन आसे विद्यालय मानकर केउ शिक्षादान शिक्षण संबल अछि कि नाही ताहा जानिबा पई व्यवहार करिबा केउ साधन आपण आपणक स्कूल रे केउ शिक्षण संबल गुड़िक अछि आपण केमिति को साधन को व्यवहार करिवे आपण गुटे लिस्ट बनेइबे ग्लोब अछि टिक करिवे मैप इंडिया मैप छिंडी जाइछि ताको आपण क्रॉस करिवे तो एटा आपण जो टिक क्रॉस हो ना कोथरे करंती चेक लिस्ट रे किंतु रेटिंग स्केल रे कोन करंती रेटिंग स्केल रे धरंतु आपण गोटे पिलार समयानुवर्ती गुण को मापुचंती तो आपण कोन करिवे ना पिलाटी सबु बेले समय रे आसे पिलाटी बेले बेले समय रे आसे हादो समय रे आसेनी एटा होची रेटिंग स्केल किंतु यस नो कि हो ना ता होची चेक लिस्ट। साक्षात्कार पद्धति रे विद्यार्थी विषय रे तथ्य संग्रह करिबा पई केउ साधनी व्यवहार करा जाए रेटिंग स्केल चेकलिस्ट प्रश्न फर्द सबु उपरोक्त समस्त। निम्नोक्त मध्यरु केउटी सादृश्य प्रकार प्रश्न दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को दुईटी संभाव्य उत्तर थिबारु ताकू द्वि विकल्प कहा जाए एंड तार अन्य नाम विकल्प अनुक्रिया परीक्षण। मेलक प्रश्नर विषय वस्तु केतोटी स्तंभ रे थाए दुईटी स्तंभ रे पाठ एठी कहला मेलक प्रश्नर विषय वस्तु बोली मु कहली दुईटी स्तंभ रे यदि क्वेश्चन आसे द्वैत मेलक प्रश्नर विषय वस्तु केतोटी स्तंभ रे थाए सेठी आपण लिखिबे तीनोटी स्तंभ
କେବଳ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଲେଖିବେ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ, ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପଚାରିଲେ ଲେଖିବେ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ? ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଯୋଉଟା ଏବେ ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ହଉଛି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ ରେ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ବିକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି କଣ କୁହନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଠିକ ଉତ୍ତର ସହ 3ଟି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ତାକୁ ବିକ୍ଷେପକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସମସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ 3ଟି ଯାକ ୟୁନିଟ କୁ ଟଚ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ 1, ୟୁନିଟ 2, ୟୁନିଟ 3 ର ଗୋଟେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ଆଜି କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।